Hello everyone, my name is Ujjwal for SY BCom. Today I am present for unit number second, and the question is definition of quality. Dimension of quality. The concept of dimension of quality was formulated by David A. Gravin. This can be used the statistic level to analyze quality characteristics. They are explained under. The first point is performance. The first determination about quality is product performance. Performance refers to product primary operating characteristic for a television set. For example, the characteristic will be the quality of picture, sound, longevity of the picture tube, the service business. For instance, fast food, airlines, performance often means promote services. The product has to perform as per the expectation of the consumer. फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर हम कौन सी भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसकी जो ये होती है क्वालिटी वो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी है हम इसको जज कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने एक शॉप में गए वहां पर टेलीविजन हमने परचेस किए अभी वो टेलीविजन हम लाए घर पे और हमने उसकी साउंड उसकी क्वालिटी उसका जो पिक्चर रहता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं Is it clear? First point. So in first dimension of quality, so quality मध्ये पहिली गोष्ट आपण काय बघणार आहोत तर परफॉर्मन्स बघणार आहोत राइट सो द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ क्वालिटी इज प्रोडक्ट परफॉर्मन्स so performance refers to the product primarily operated characteristic so basic characteristic आता एक example घेतलेला आहे टेलिव्हिजन तर जेव्हा आपण टेलिव्हिजन परचेस करायला जातो तेव्हा बेसिक फीचर आपण त्याच्यामध्ये काय बघणार आहोत तर त्याचा परफॉर्मन्स किंवा त्याची क्वालिटी काय आहे सो त्याची साऊंड क्वालिटी किंवा त्याची पिक्चर क्वालिटी किंवा त्याची ड्युरेबिलिटी ह्या गोष्टी आपण परफॉर्मन्सच्या अंडर चेक करतो नेक्स्ट Second is features. There are characteristics that are supplemental to the basic operating characteristic. In automobile, for example, a stereo CD player would be an additional feature in case airline, pre-drink or flight and so on. In this area of a cutthroat competition, the product should possess not only the minimum feature required but and also features. सो फीचर मध्ये आपण काय बघितलेलं आहे सो फीचर इन क्वालिटी डायमेन्शन सो दीज आर कॅरेक्टरिस्टिक दॅट आर सप्लिमेंटल टू द बेसिक ऑपरेशनल कॅरेक्टरिस्टिक सो जे काही बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक आहेत त्याच्यामधून अजून तुम्ही ऍडिशनल कॅरेक्टरिस्टिक आहे वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग हाय ऑर न्यू ओके अजून आपल्याला काहीतरी नवीन नेहमीच काय असतं तर एक्सपेक्टेड असतं सो दिस इन्क्लूड्स द फीचर कॅरेक्टरिस्टिक मग ऑटोमोबाईलचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे इन स्टेरिओ सीडी प्लेयर वुड बी ॲन ॲडिशनल फीचर okay as well as in case of airline pre-drink or flight and so on so this era of cutthroat competition the product should possess not only the minimum feature but also require the additional feature or services obviously जसं आपण म्हटलं की फीचर क्वालिटी डायमेन्शन मध्ये आपण काय सांगतो इन शॉर्ट लक्षात ठेवा we always accept something high थोडंसं आम्हाला एक्स्ट्रा काहीतरी इथे मिळणं हे आपण काय करतो क्वालिटीच्या अंडर एक्सपेक्ट करतो नेक्स्ट Reliability of a product is the degree of dependability and trustworthiness of the benefit of the product for a long period of time. It addresses the probability that the product will work without interruption or breakdown. Reliability is a major contribute to brand image and is considered a fundamental dimension of a quality. By most ensure the dimension is more relevant of durability goods than product service that are consumer instantly. So try to explain.
रिलायबिलिटी मतलब अगर कौन सी भी चीज या फिर कौन सी प्रोडक्ट हमने मार्केट में लाए और उसकी जो एक ब्रांड रहती है, उसकी इमेज रहती है, वो उस हिसाब से चलनी चाहिए। अगर वो ब्रांड में कुछ जरा भी फॉल्ट निकला तो वो इमेज इजीली आगे तक नहीं पहुंचती, वो वहां पर ही खत्म हो जाती है। और उसकी जो इमेज होती है, इमेज क्रिएट नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक यहाँ पे गए, होटल में गए, और होटल में जाने के बाद वहां पर सर्विसेज उसकी वो मेन रहती है, उसका जो प्रॉपर ये होता है मैनेजमेंट, वो वहाँ पे मैंडेटरी होता है। कि अगर वो कोई कस्टमर वहाँ पे गया और देखा कि वहाँ पे कुछ लाइट नहीं है, फैन नहीं है, तो वह उसकी इमेज होती है अपने आप लो हो जाती है। क्लियर? रिलायबिलिटी मध्ये अजून काय सांगितले बघा. रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द डिग्री ऑफ द डिपेंडेबिलिटी अँड ट्रस्टवर्थीनेस. म्हणजे रिलायबिलिटी हा एक असा डायमेन्शन आहे की रिलायबल असणं महत्वाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा जेव्हा आपण वेगवेगळ्या स्टोअर मधून किंवा वेगवेगळ्या शॉप मधून जेव्हा आपण सर्व्हिसेस घेत असतो, तिथे गेल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक प्रॉम्प्ट सर्व्हिस मिळेल असं नाही. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या दुकानात गेलीये आणि एखादी वस्तू मागितली, बट मी नेहमी त्या स्टोअरला व्हिजिट करते आणि त्यांच्याकडे काय आहे ती वस्तू अवेलेबल नाही. तर ते बेसिकली काय सांगतात की जर ट्रस्ट वर्दीनेस तुमचं रिलेशन असेल तर ते काय सांगतात की आम्ही तुम्हाला काय करू, उद्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करू किंवा ते जे प्रोडक्ट आहेत ते आम्ही तुम्हाला ऑफर करून देऊ. सो इट इज पार्ट ऑफ द रिलायबिलिटी. That means this dimension depends on dependability and trustworthiness. हे कॉम्बिनेशन तुमच्या क्वालिटी मध्ये असलं पाहिजे. लक्षात ठेवा, क्वालिटी मीन्स नॉट ओनली प्रोव्हाइड क्वालिटी रिगार्डिंग प्रोडक्ट बट ऑल्सो रिलायबिलिटी. जर तुमच्याकडे ते प्रोडक्ट नसेल तर क्वालिटीच्या अंडर तुम्हाला काय करायचं आहे, ट्रस्टवर्थीनेस, डिपेंडेबिलिटी मेंटेन करायची आहे. सो दॅट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ द टाइम. आणि ऑब्विसली जर तुम्ही ती एक कन्सिस्टन्सी मेंटेन केली तर तुम्हाला लॉंग पिरियडचे बेनिफिट आहे ते इथे बघायला मिळतं. Conformance. Quality is always evaluated based on a conformance to the predetermined conformance standard. In other words, conformance refers to the degree to which the product design and operating characteristic meet established standard. If the product conform to the norms decided, then the product is considered to have a good quality. जसं आपण म्हणतो कन्फर्म. हा ओके, कन्फर्म. जसं आपण एक ऍपलचं एक्झाम्पल घेतलं की कन्फर्म दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट. वी कॅन इझिली राईट. एक परसेप्शन आहे आपलं, त्याच्या मागचं एक काय आहे, एक थॉट आहे की असं पण आहे ऍपल हे चीप क्वालिटीचे प्रोडक्ट आहेत. आपले परसेप्शन आहे का? नाही. कारण ह्या क्वालिटी डायमेन्शनच्या अंडर ऍपलने काय केलेलं आहे, ते इमेज नेहमीच जपलेली आहे. दॅट मीन्स कन्फर्मन्स म्हणतो आपण त्याला क्वालिटी डायमेन्शनला, किंवा कन्फर्म असं म्हणतो. दॅट मीन्स quality is always evaluated based on conformance to the predetermined standard. आता हे conformance कशामुळे झालेलं आहे? When we build up or when we maintain pre-established standard. आता हे स्टँडर्ड कशावरती असतं? बेसिकली तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये जे फीचर्स आहेत त्याची कन्सिस्टन्सी नेहमीच तुम्ही जपली. जसं आपण म्हणतो की ऍपलचं जर एक्झाम्पल घेतलं किंवा ऍपलचं घ्या, अमूलचं घ्या किंवा बाकी कोणत्याही पतंजली प्रोडक्टचं घ्या. पतंजली म्हटलं की आपल्या डोक्यासमोर काय येतं किंवा डोळ्यासमोर काय येतं की त्यांच्या प्रोडक्टची क्वालिटी रिजनेबल आहे किंवा त्यांच्या प्रोडक्टची प्राइस थोडीशी रिजनेबल आहे. बट दे ऑलवेज प्रेफरन्स ऑन केमिकल प्रोडक्ट? नो. पतंजली म्हटल्यानंतर आपल्याला थोडंसं ऑर्गॅनिक आपलं एक माइंडसेट असतं, ते पाहा येतात लगेच आहे ना. म्हणजे आपलं परसेप्शन आहे राईट. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, प्री डिटरमाइंड स्टँडर्ड मेंटेन केलेला आहे. व्हेन वी फोकस ऑन प्री डिटरमाइंड स्टँडर्ड as the result conformance and quality standard. Okay, next. Durability. Durability measures the length of the time that the product performs before a replacement becomes necessary. The dimension to the play an important role in case of durability product. Given warranty is way of communicating that the product will last for a good length of time. ड्युरेबिलिटी मध्ये काय सांगितलं जातं, तर वर्डिंग वरूनच आपल्याला लक्षात येतं. ड्युरेबिलिटी वी ऑलवेज एक्सपेक्ट लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. आता असं नाहीये की जिथे पेरिसेबल प्रोडक्ट आहेत आणि आपण लॉंग पिरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्ट करतो. आता इथे सुद्धा प्रोडक्ट कसे असणार आहेत, ड्युरेबल प्रोडक्ट असणार आहेत, हे लक्षात ठेवा.
So in this quality dimension, durability measure the length of time that product perform before the replacement become necessary. जसं आता पहिल्या पॉइंट मध्ये आपण टेलिव्हिजनचं एक्झाम्पल घेतलं होतं, तेच आपण इथे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. म्हणजे जोपर्यंत आपल्याला ते रिप्लेस करावीशी वाटत नाही तोपर्यंत त्याची ड्युरेबिलिटी चालू ठेवतो. म्हणजे असं म्हणलं की आज टेलिव्हिजन आणलाय किंवा आज एखादा रेफ्रिजरेटर आणलेला आहे, आज एखादा फर्निचर आणलाय आणि तो 10-15 दिवसाने डॅमेज झाला. सो दिस इज द क्वालिटी डायमेन्शन? नो. तो क्वालिटी डायमेन्शन काय सांगतं, तुम्ही अशी क्वालिटी मेंटेन करा की त्याची ड्युरेबिलिटी ही जास्त असली पाहिजे, त्याचा स्पॅन हा जास्त असला पाहिजे. जोपर्यंत आपल्याला वाटत नाही तोपर्यंत आपण ती चेंज नाही करायची. ओके, दॅट मीन्स बिफोर द रिप्लेसमेंट बिकम नेसेसरी. These dimension to play an important role in the case of durable product only. फक्त आपण हा डायमेन्शन कुठे अप्लाय करतोय? फक्त ड्युरेबल प्रोडक्ट साठी असणार आहे. So giving warranty is a way of communicating that the product will last for the long length of time. जसं आपल्याला माहिती की मॉडर्न इरा गॅरंटी दिली जाते का? कोणत्याही प्रोडक्टची ड्युरेबल प्रोडक्टची सुद्धा गॅरंटी दिली जात नाही. त्यामुळे आता जर तुम्ही बघितलं त्याच्या आधी जर एक 2-3 डिकेडच्या मागे जर प्रोडक्ट सर्च केले तर थोडीशी गॅरंटी दिली जायची की आमची गॅरंटी या प्रोडक्टला काही नाही होत. पण आताची गॅरंटी दिलीच जाते. आता काय दिली जाते? वॉरंटी पिरियड असो की 2-3 वर्षामध्ये जर काही खराब झालं, डॅमेज झालं तर आम्ही रिप्लेस करून देऊ. ठीक आहे, पण गॅरंटी दिली जात नाही. सो अशा पद्धतीने तुम्ही क्वालिटी डायमेन्शन मेंटेन करू शकता. Serviceability. Serviceability refers to the promptness, courtesy, proficiency, and ease of repair. When the product breaks down, it's sent for a repairs. Consumer are concerned not only about a product breaking down but also the time before it's restored. Against this diminution is necessary, especially in case consumer durable products. सर्व्हिसॅबिलिटी म्हणजे आता आपण बघा सगळे कंझ्युमरने नेहमी ऑलवेज कंझ्युमर एक्सपेक्ट फ्रॉम सर्व्हिस. ओके, आपण कुठेही जाऊ दे आपल्याला काय अपेक्षित असतो, आम्हाला तिथे गेल्यानंतर आम्हाला फ्रॉम सर्व्हिसेस मिळाली पाहिजे. आपण नेहमी अशा स्टोरला व्हिजिट करतो किंवा अशा शॉपमध्ये जातो की तिथे आपल्याला थोडंसं फ्रॉम्पनेस किंवा आपल्याला कर्तसी मिळेल अशा स्टोरला आपण काय करतो तर व्हिजिट करतो. सो सर्व्हिसॅबिलिटी मध्ये ह्याच गोष्टीवरती फोकस केला जातो. सर्व्हिसॅबिलिटी रेफर्स टू द फ्रॉम्पनेस, courtesy, proficiency and easy to repair. म्हणजे जर कधी रिपेअर करायची वेळ आली तर ती प्रोडक्ट तुमचं इझिली रिपेअर झालं पाहिजे. देन रिपेअर डॅमेज झाल्यानंतर असं नाही. आता रिपेअर इन द सेन्स फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखादा ऍपल घ्यायचं आहे जे थोडंसं ब्रँडेड आहे आणि तिथे तुम्हाला ते सर्व्हिसेस दिल्या जातात बघा रिपेअरिंग. फॉर एक्झाम्पल रिपेअर इन द सेन्स अल्टरेज. जर आपण ऍपलचं एक्झाम्पल घेतलं तर अल्टर करण्याची फॅसिलिटी प्रॉम्प्टली जेव्हा दिली जाते, दॅट मीन्स वी कॅन इझिली बाय सच अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट. जर आपण एखाद्या ब्रँडेड ऍपल स्टोर मध्ये गेलो आणि तुम्हाला एखादा ब्लेझर घ्यायचा आहे किंवा एखादी जीन्स घ्यायची आहे तर जीन्स अल्टर करून देण्याचा छोटासा पॉइंट आहे, पण लक्षात येईल की तुम्ही कोणत्याही ब्रँडेड स्टोरला व्हिजिट केली आणि तुम्हाला ती जीन्स काय करायची, अल्टर करायची, तर तुम्हाला तिथे परत केलं शोधावे लागत नाही बघा. तर ते काय सांगतात, आम्ही तुम्हाला ही जी सर्व्हिसेस आहे अल्टरेशन फॅसिलिटी ही आम्ही तुम्हाला देतो. That time we can easily purchase such a type of product without any म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याच्यासाठी आपण वेळ नाही काढत, आपण इझिली त्या टाईपचे प्रोडक्ट काय करतोय तर परचेस करतो. सो दिस इज कॉल्ड द सर्व्हिसॅबिलिटी. तुमचा ट्रस्टवर्दीनेस कसं आहे, तुमचं रिपेअर फॅसिलिटी कशी आहे, अल्टरेशन फॅसिलिटी कशी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या सर्व्हिसॅबिलिटी मध्ये इन्क्लूड. नेक्स्ट Pre-receive quality. Perceive quality. An equally important definition of a quality in prescription of the quality of the product in the minds of the consumer. Prescription in reality, the product perception. Many process educated or even superior definition of a quality, but still fall time to negative customer or public perception. For example, the consumer may receive negative perception about
about a product if it is originating from a particular place when the reality may be actually different. आता काय सांगते परसिव्ह क्वालिटी डिपेंड्स ऑन आवर सॅटिस्फॅक्शन देन आवर लास्ट परफॉर्मन्स ओके रिपीट परचेस या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डायमेन्शन वरती काय होतात तर इम्पॅक्ट होतात. परसिव्ह क्वालिटी मध्ये काय सांगितलं जातं an equally important dimension of quality is the perception of the quality of the product in mind of the customer. Regarding perception is the reality. Okay, when we purchase or when we buy a specific product, that time we perceive something attitude म्हणा किंवा एखादा रिजन आपण काय करतो का डोक्यात ठेवतो डोक्यासमोर ठेवतो किंवा डोळ्यासमोर ठेवतो ओके दिस इज द गुड दिस इज द बॅड लाईक ओके म्हणजे एका प्रोडक्टच्या मागे प्रत्येक आपल्याकडे एक परसिव्ह क्वालिटी असते किंवा एक परसेप्शन असतं जसं आता एक्झाम्पल सांगितले कॉमन एक्झाम्पल म्हणजे पॉप्युलर एक्झाम्पल आहे ज्यामध्ये काय आहे जर आता सिंपल एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं डिटर्जंट तर डिटर्जंट मध्ये खूप सारे ऑप्शन आहेत बट एरियल बद्दलचं परसेप्शन आपलं काय असतं एरियल आहे त्याच्यामध्ये बरेच फॉर एक्झाम्पल निरमा पावडर आहे की एरियल जर आपण कंपॅरिझन करायचं तर एरियल बद्दल एरियल माहिती ना गर्ल्स बॉयचं माहिती नसणार स्वाभाविक आहे नसेल मी किंवा जस्ट माहित असेल थोडं बट एरियलचं एक परसेप्शन आणि निर्माचं एक परसेप्शन सेम आहे का नाही एरियल आपण थोडंसं काय करतो लाईक अ ब्रँड म्हणून ट्रेडिंग करतो इन अ पावडर ओके इन अ डिटर्जंट आणि तेच निर्माला आज आपण रेग्युलर ट्रीटमेंट देतो किंवा इथं रेग्युलर ओके सो दिस इज द परसिव्ह क्वालिटी कारण जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन किंवा जेव्हा आपण एखादी वस्तू यूज करतो त्याच्यानंतर परसिव्ह क्वालिटी येते हे लक्षात ठेवा ओके दॅट मीन्स परसेप्शन when we use or when we consume a particular product that time we determine a particular perception quality आणि मग आपण perception quality define करू नेक्स्ट झालं ना लक्षात आले का डायमेन्शन ऑफ क्वालिटी म्हटलेलं आहे हा कोणते कोणते लक्षात राहिले बघा फर्स्ट बघितलं आपण परफॉर्मन्स ओके सो परफॉर्मन्स इट इज here we expect the basic characteristic of a product keyword काय आहे परफॉर्मन्स मध्ये here we expect basic characteristic of a product okay सेकंड फीचर मध्ये बघितलं here we expect additional quality of a product or additional features of a product इथे additional wording येईल सेकंड क्लियर ओके थर्ड मध्ये काय बघितलं आपण रिलायबिलिटी सो रिलायबिलिटी दॅट मीन्स डिपेंडेबिलिटी अँड ट्रस्टवर्दीनेस हा कीवर्ड लक्षात ठेवा इथे देन रिलायबिलिटी मीन्स कोणता वाला दिसतोय बघा हा दिसतो ना हा सो रिलायबिलिटी मीन्स डिपेंडेबिलिटी अँड ट्रस्टवर्दीनेस हा त्याचा कीवर्ड असेल देन कन्फॉर्मन्स मध्ये आपण काय एक्सपेक्ट केलेलं आहे प्री डिटरमाइंड स्टँडर्ड कन्फॉर्मन्स डायमेन्शन डिपेंड्स ऑन प्री डिटरमाइंड स्टँडर्ड इट इज द कीवर्ड देन ड्युरेबिलिटी रिलेटिंग टू द ओनली ड्युरेबल प्रोडक्ट्स देन हियर वी एक्सपेक्ट रिप्लेसमेंट अँड रिपेअर ओके ड्युरेबिलिटी मध्ये ड्युरेबल डायमेन्शनच्या अंडर आपण त्याची लेंथ ऑफ टाइम किंवा रिप्लेसमेंट काय करतो तर एक्सपेक्ट करतो क्लिअर ओके सर्व्हिसॅबिलिटी मध्ये आपण काय एक्सपेक्ट केलेलं आहे सर्व्हिसॅबिलिटी प्रॉम्प्टनेस कर्टसी अँड प्रोफिशियन्सी कीवर्ड लक्षात ठेवा इन सर्व्हिसॅबिलिटी वी एक्सपेक्ट प्रॉम्प्टनेस कर्टसी अँड प्रोफिशियन्सी परसिव्ह क्वालिटी मध्ये हियर वी perception of quality in the mind of customer आता परसिव्ह क्वालिटी मध्ये तुमचा लास्ट परफॉर्मन्स डिपेंड्स असतो किंवा माउथ पब्लिसिटी जे होते त्याच्यावरून एक परसिव्ह क्वालिटी आपण डिफाइन करतो सो इट इज द परसेप्शन इन द माइंड ऑफ कस्टमर परसिव्ह क्वालिटी मीन्स परसेप्शन इन द माइंड ऑफ कस्टमर सो क्वेश्चन तुम्हाला क्लिअर झाला असेल ओके थँक्यू